सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। शुक्रवार के एमरजेंसी बुलेटिन च दसांगे तुहानूं पंजाब समेत भारत ते दुनिया भर दीआं अज दीआं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत पंजाब दीआं वड्डियां खबरां तो करांगे, मौसम की जानकारी भी तुहानूं देंगे, पर उस तो पहलां एक वड्डी खबर तुहानूं दस दिंदे हां कि मंत्री मंडल ने भारत के 75वें आज़ादी दिहाड़े नूं आज़ादी का अमृत महोत्सव के वजों मनाउण दे लई दूसरे पड़ाव दे विच पंजाब दीआं जेलां विच बंद कैदियां दे लई विशेष माफी का केस भेजण की प्रवानगी दे दित्ती है। पिछले पूरे महीने ये चर्चा चलती रही, उस तो पिछले महीने भी चर्चा चलती रही, यानी कि लंघे साल के अखीर दे विच चर्चा होनी शुरू हो गई सी कि नवजोत सिंह सिद्धू भी रिहा हो सकते हैं। खास स्कीम के अधीन कुछ चंगे व्यवहार वाले कैदियों को समय तो पहला रिहा किया जा सकता है, जिस दे विच खास तौर पर जिक्र नवजोत सिंह सिद्धू का आउंदा सी ते 50 होर कैदियों का जिक्र आउंदा सी जिहड़े पंजाब दीआं वख-वख जेलों दे विच बंद ने ते जिन्हां दा व्यवहार चंगा है। ते अज पंजाब मंत्री मंडल की बैठक दे विच ये फैसला लिया गया है कि विशेष जिहड़ी माफ़ी दित्ती जानी है जेलों दे विच बंद कुछ खास कैदियों नूं उन्हां दा केस भेजण नूं प्रवानगी मंत्री मंडल ने दे दित्ती है। इस दे नाल सूबे दीआं जेलों विच बंद उमर कैदियों की समय तो पहला रिहाई संबंधी केस भेजण लई भी हरी झंडी दे दित्ती गई है। भारत के संविधान की धारा 163 के अधीन मंत्री मंडल की मंजूरी उपरंत विशेष माफ़ी यानी कि समय तो पहला रिहाई के केस भारतीय संविधान की धारा 161 तहत पंजाब के राजपाल नूं सौंपे जाएंगे। राजपाल मंजूरी दे के फिर सेंटर सरकार के कोल भेजणगे ते उस तो बाद कैदियों की रिहाई हो जाएगी। हालांकि पंजाब सरकार ने हुण भी ओला रखा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई इन्हां कैदियों दे विच होवेगी जां फिर नहीं होवेगी। ये भी स्पष्ट नहीं है कि विशेष माफ़ी तहत रिहा होने वाले कैदी कदों रिहा होणगे। हालांकि 2-3 महीनों तक नवजोत सिंह सिद्धू की जिहड़ी सज़ा है 1 साल की सज़ा वो उंज भी पूरी हो जाऊगी। हुण तुहानूं मौसम की ताज़ा जानकारी दे दिंदे हां। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों के विच पंजाब च घट्टो घट्ट तापमान के विच 2 ਤੋਂ 3 डिग्री सैल्सीयस तक का हौली हौली वाधा होगा। इस तो बाद मौसम के विच कोई वड्डी तब्दीली नहीं होएगी, यानी कि ना बहुत ज़्यादा ठंड वधेगी ते ना ही एकदम गर्मी आ जाएगी। चंडीगढ़ मौसम विभाग वालों साझी की जानकारी मुताबिक अगले 5 दिन यानी कि 7 फरवरी तक पंजाब का मौसम साफ रहेगा। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ दे विच मौसम खुश्क भी रहेगा। मीह की कोई चेतावनी नहीं है, धुप निकलती रहेगी, हवावां दी भी कोई संभावना चलण दी नहीं है। दिन ते रात के तापमान दे विच हौली हौली वाधा दर्ज किया जाऊगा, यानी कि ठंड घटदी रहूगी। हालांकि एक ताज़ा पश्चिमी गड़बड़ी के नाल 5 फरवरी की रात तो पश्चिमी हिमालयन खेतर नूं प्रभावित किए जाने की संभावना जरूर दी गई है। पंजाबियों के नाल जुड़ी सरकार दे वल्लों एक वड्डी खबर आई है शुक्रवार नूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाबियों के उत्ते पहला टैक्स ला दिता है। पंजाब सरकार की मुख मंत्री भगवंत मान की अगवाई दे विच कैबिनेट बैठक हुई है। शुक्रवार नूं हुई कैबिनेट बैठक दे विच मंत्री मंडल ने पेट्रोल अते डीजल उत्ते 90 पैसे प्रति लीटर का सैस ला दिता है, यानी कि टैक्स ला दिता है। सत्ता विच आउण तो बाद आप सरकार दे वल्लों पंजाब दे लोकां ते लाया गया ये पहला टैक्स है। इस मीटिंग दे विच उद्योगिक नीति नूं भी प्रवानगी दित्ती गई है। पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दस्सिया कि पहली पॉलिसी 16 अक्तूबर 2022 नूं खत्म हो चुकी सी, इसलिए हुण नवीं उद्योगिक पॉलिसी नूं मंजूरी दित्ती गई है। 25 करोड़ तक के उद्योग लई जिला पद्धर ते मंजूरी दित्ती गई है। सूबा सरकार के वल्लों 23-24 फरवरी लिए प्रस्तावित निवेशक सम्मेलन के मद्देनज़र नीति की प्रवानगी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूबा सरकार इस नीति को लागू करके 5 लाख करोड़ रुपये के उद्योगिक निवेश को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। इस तरह जापदा है निवेशकों को लुभाउण दे लई नीति उद्योगिक खपतकारां दे लई घट बिजली दरां नूं सरकार लगदा है उजागर कर रही है। इस दे नाल ही मंत्रिमंडल ने सूबे दीआं 18 थावां ते खुली माइनिंग की मंजूरी दे दी है। सरकार ने दस्सिया कि रेता सस्ता करन दे लई असीं काम कर रहे हां। हुण लोग ट्रैक्टर ट्राली लैके 5.5 रुपये यानी कि 5 रुपये 50 पैसे प्रति घन फुट के हिसाब नाल रेता कढ़ सकते हैं। सरकार ने छेती ही माइनिंग दीआं 50 साइटां खोलण का दावा किया है। इस दे नाल ही सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहन पॉलिसी नूं भी मंजूरी दे दी है, जो अजिहे वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाउण अते इन्हां वाहनों नूं खरीदण वालिआं नूं रोड टैक्स ते 15% तक की छूट के नाल प्रोत्साहित करन दी नींह रखेगी। यानी कि जिवें चंडीगढ़ दे विच इलैक्ट्रिक वाहन पॉलिसी नूं मंजूरी पिछले समय दे विच दित्ती गई है, उस तरह पंजाब दे विच भी कीता जाऊगा। जिहड़े लोग इलैक्ट्रिक वाहन खरीदणगे उन्हां नूं खास सहूलतां दित्तियां जाणगीਆਂ। पंजाब फोरेंसिक साइंस सर्विस रूल दे विच सोध की गई है। लैब टैक्नीशियन की भर्ती नूं मंजूरी दी गई है। शाहपुर कंडी डैम के निर्माण के लिए भी कैबिनेट मीटिंग दे विच चर्चा की गई। जिहड़ी अज दा अहम
ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਉਹ 16/10/2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਗਾਜ਼ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ 2022, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਦੀ 125% ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਮੁਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ 9 ਵਾਰੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮੁਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ MP ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ MP ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਚਰਚਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ BJP ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਣਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ SGPC ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ 328 ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ। SGPC ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ SGPC ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ SGPC ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੋਲਕ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਘੁਟਾਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਅਮੈਜਲਮੈਂਟ ਆ। 13-14 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰੇ ਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਐਨੀ ਹਾਊ ਫੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 1-2-4 ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, फिर बाकियों को भी सदा दूं। इस ते पलटवार करदे एसजीपीसी के जनरल सकत्तर गुरचरण सिंह गरेवाल ने कहा कि सच हमेशा कौड़ा हुंदा है। जिहड़े भी लोग इस मुद्दे ते बोल रहे ने उन्हां दा इक्को मकसद है एसजीपीसी के खिलाफ बोलना। लापता सरੂਪਾਂ ਦੇ मामले नूं लैके कहंदे आउण वाले दिनां दे विच एसजीपीसी एक प्रोग्राम लिया रही है जिस विच इस मामले ते बोलण वालियां नूं बुलाया जावेगा। 1984 दे विच दिल्ली च वापरे सिख कतलेआम दे नाल जुड़ी अहम खबर है कि देश की सब तो वड्डी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सिख कतलेआम के बलवान खोखर की जमानत अर्जी ते सुनवाई करन तो इनकार कर दिता है। खोखर ते अदालत विच दोष तय होए सन ते ओह उम्र कैद की सज़ा भी भुगत रहा है। अदालत ने इस मसले ते जमानत देण तो इनकार कर ही दिता, नाल ही सख्त टिप्पणी भी की है कि अजिहा मामला नहीं है कि तुसीं 9 साल के अंदर जमानत अर्जी ला दिओ। 1984 दे विच दिल्ली विच वापरे सिख कतलेआम दौरान जिसनूं सिख नस्लकुशी कहा जाता है 5 सिखां दे कतल का दोषी बलवान खोखर नूं ठहराया गया सी ते इस मामले दे विच उसनूं उम्र कैद की सज़ा हुई है ते ओह 9 साल तो सज़ा भुगत रहा है। 9 साल बाद हुण उसने सुप्रीम कोर्ट दे विच जमानत अर्जी लाई सी जिसनूं खारिज कर दिता गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ते आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ माणहानी का केस दर्ज करने वाले साबका वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के नेड़ले रिश्तेदार जयजीत सिंह जौल नूं अदालत ने वड्डा झटका दिंदिआं माणहानी के इस केस नूं खारिज कर दिता है। पंजाब विधान सभा चोणां के प्रचार मौके आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बठिंडे जयजीत जौल ते जो टैक्स वसूले जाने के दोष लाए सन। जनतक तौर पर यह इल्जाम केजरीवाल ने लाए सन। केजरीवाल के इस बयान का सख्त नोटिस लैंदियां होइयां जौल ने केजरीवाल खिलाफ बठिंडे की अदालत में केस दायर किया सी, पर बठिंडा की स्थानक अदालत की जज दलजीत कौर ने अरविंद केजरीवाल नूं बिना कोई सम्मन कीते केस नूं मुड्ढों रद्द कर दिता है, जिसकी पुष्टि आम आदमी पार्टी के लीगल सैल के एडवोकेट गुरप्रीत सिद्धू ने की है। मोगा के पिंड मंसूरवाल कलां दे विच मालपरोस शराब फैक्टरी के बाहर लग्या धरना हाले तक भी जारी है। शुक्रवार नूं इस मोर्चे के वल्लों आम आदमी पार्टी की सरकार नूं मुड़ तो सुनेहा भेजिया गया है। मोर्चे ने प्रेस बयान जारी करके दस्सिया कि 24 जुलाई 2022 तो शुरू होया शांतमई धरना 3 फरवरी 2023 तक 195वें दिन विच दाखिल हो चुकिया। 17 जनवरी नूं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शराब फैक्टरी बंद करन दा ऐलान कर दिता सी अते सांझे मोर्चे नूं यह विश्वास दिवाया सी कि छेती ही लिखती आर्डर तुहानूं भेजिया जावेगा। लिखती तौर ते यह भेजिया जाऊगा कि फैक्टरी बंद होवेगी, पर मुख्यमंत्री के ऐलान के 20 दिन बाद भी हाले तक मोर्चे ते बैठे प्रदर्शनकारी लोग ने जिहड़े मुख्यमंत्री के लिखती सुनेहे ने उड़ीक रहे ने। हाले तक कोई भी नोटिफिकेशन सरकार दे वल्लों कढ़िया नहीं गया ते पिछले दिनी तां हाईकोर्ट विच सुनवाई जदों हुई सी तां फैक्टरी के प्रबंधकों ने भी दस दिता सी कि सानूं हाले तक सरकार दे वल्लों लिखती तौर पर फैक्टरी बंद किए जाने नूं लैके कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा गया। मोर्चे ने नाराजगी प्रगटाई है कि 3 फरवरी नूं सरकार की मीटिंग हुई है। शुक्रवार नूं ताज़ी मीटिंग हुई है, पर इस मीटिंग दे विच भी कोई भी कैबिनेट दे वल्लों मता पास करके नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जबकि किया जाना चाहिए सी क्योंकि सरकार ने खुद फैसला लिया है। मोर्चे ने जवाब मंगया कि सरकार स्पष्ट करे कि आखिरकार मीटिंग च मता पास करके नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया मालपरोस शराब फैक्टरी नूं बंद करन दा। नाल ही उन्होंने सरकार नूं अपील की है कि सरकार अपने कीते ऐलान ते फुल चढ़ावे ते मोर्चे ने 4 फरवरी नूं यानी कि शनिचरवार नूं इस मसले ते एमरजेंसी मीटिंग भी सद्दी है अते संघर्ष नूं होर तिखा करन दे संकेत दिते ने। भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा दी एकता दे विच फुट पै गई है। वड्डी खबर है कि पार्टी के प्रधान बूटा सिंह बुरजगिल ने यूनियन के 4 लीडरां पार्टी चों कढ़ दिता, जिस करके यूनियन दो फाड़ हो गई है। बुरजगिल ने कहा कि मीटिंग के किसान यूनियन के विरोध में गतिविधियां करने वाले 4 जणियां नूं कढ़िया गया है। उन्होंने कहा कि भावें कोई वड्डा लीडर होवे जां छोटा, जिहड़ा भी कोई यूनियन के खिलाफ काम करूगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाल ही उन्होंने कहा कि जो बंदी सिंघां की रिहाई नूं लैके मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर ते मोर्चा चल रहा है उस दे विच यूनियन के वल्लों वफद भेजिया जाएगा। 4 आगूआं नूं जथेबंदी दे विचों बाहर दा रस्ता दिखाया, जिन्हां दे विच सूबा मीत प्रधान गुरदीप सिंह रामपुरा, बलविंदर सिंह जेठूके, साहिब सिंह बड़वर ते बाबू सिंह खुड्डी। ये 4 बंदे लंबे समय तो गुटबंधक, गैर जथेबंधक ते
ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੇਠੂਕੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੜਵਰ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ BKU ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਆਫੀਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ KBS ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਸਾਬਕਾ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੋਹ ਦੇ 2 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਹਿਣੀ ਸੈਕਟਰ 28-29 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਤਨ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਤਨ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਨਗਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ।
पर मैं हैरान हाँ कि मुख्य मंत्री साहब ने सिर्फ ये कह के पल्ला छडाउण की कोशिश की है कि केंद्र राज्यों के काम के दखलअंदाजी कर रहा। मुख्य मंत्री साहब इस गल वास्ते तो असीं तुहानूं पहलां तो ही जिहड़ा अलर्ट कर रहे थे कि यह आदत ना पैण दी। असीं तां खुद इस गल के खिलाफ रहे, पर जिस दिन तुसीं केजरीवाल नूं MOU साइन करके ते सारे अधिकार दे के आए सी, उस दिन ये गल सोचनी सी। जदों प्राइवेट फर्मां दे लोकी आके ते तुहाडे महकमे दे विच बह के सरकारी फाइलां देख के ते हुक्म दिंदे आ, उदों तुसीं अपनी गौरमेंट नूं सरैंडर क्यों करदे हो? इस तरह श्रोमणी अकाली दल ने पिछले दिनी गायक श्री बराड़ नूं जिहड़ियां धमकियां दित्तियां जा रहीਆਂ ने उस मसले की भी निखेधी की है। अकाली दल के लीगल सैल के प्रधान एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा है कि किसानी अंदोलन दौरान किसानां दे हक विच अते बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई दे लई आवाज़ बुलंद करन वाले पंजाब दे नामी गायक श्री बराड़ नूं शरारती अंसरां दे वल्लों जिहड़ियां धमकियां मिल रहीਆਂ ने उहदी असीं सख्त निंदा करदे हां। उन्होंने कहा कि पंजाब ते पंजाबीयत दे हक दे विच उठण वाली हर आवाज़ नूं पंजाब ते केंद्र सरकार दबाउण दी कोशिश करदी है, पर असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। असीं हर उस शख्स दे नाल खड़ांगे जो पंजाब दे लई खड़ा है। गुरु रविदास जी दे प्रकाश दिहाड़े नूं लैके गुरदासपुर दे विच 4 फरवरी नूं अद्धे दिन दी छुट्टी करन दा हुक्म DC ने जारी कीता है। गुरदासपुर जिले दे सारे सरकारी अर्ध सरकारी स्कूलों कॉलेजां विद्यक संस्थावां दे विच बाद दुपहर अद्धे दिन दी छुट्टी दे हुक्म दित्ते गए ने। हालांकि प्रीखियावां ते हुक्म लागू नहीं होणगे। शुक्रवार नूं हादसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ियां कुछ ਵੱਡੀਆਂ खबरां दस ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਬੋਹਰ ਸੀਤੋ रोड ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੁਤਾਰਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ 2 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 6 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਕਸਬਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਾਨਸਰ ਹਾਜੀਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਟਰੱਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। रोटी खांदी औरत की मौके ते ही मौत हो गई, जबकि 3 परिवारक मैंबर जख्मी ने। जबरदस्त टक्कर की आवाज़ सुन के पिंड के लोग भी बाहर निकल आए। जख्मियों को मुकेरियां सिविल हस्पताल पहुंचाया गया। नौजवान लड़के वरिंदर कुमार नूं जलंधर रैफर किया गया है। मृतक औरत स्वर्ण कौर के परिवार ने प्रशासन मूहरे गुहार लाई है कि ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई करके परिवार नूं इंसाफ दिता जाए। अजिहे हादसे जो वापरते हैं तो इंसान सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मौत किवें कंधां पाड़ के भी आ जाती है। परिवार अपने घर दे विच बैठा रोटी खा रहा है, उसने कदे सुपने च भी नहीं सोचा होना कि उन्होंने रसोई दे विच बैठिया ते उन्हां ते इस तरह का हमला हो जाऊगा जो पलां दे विच जिंदगी बर्बाद कर जाऊगा, पर अजिहा होया है। इस तरह हरियाणा दे विच एक हादसा वापरिया है। गुरुग्राम पुलिस के दस्सण दे मुताबिक एक तेज़ रफ्तार कार मोटरसाइकिल नूं 3 किलोमीटर तो वध दूरी तक घड़ीसदी चली गई। कार चालक नूं गिरफ्तार किया गया। कार चालक ने दूसरे राहगीरां दे वल्लों उसकी गड्डी नूं रोकण दीआं कोशिशां नूं नज़रअंदाज भी किया गया। बुधवार रात में हादसा वापरिया जदों सड़क किनारे खड़े मोटरसाइकिल नूं कार ने टक्कर मार दी। दुपहिया वाहन कार दे हेठां फस गया ते वाहन नूं 3 किलोमीटर तक घड़ीसदा चला गया। शुक्र दी गल ये रही कि मोटरसाइकिल दा मालक है जिहड़ा ओह उस वक्त मोटरसाइकिल दे उत्ते नहीं बल्कि मोटरसाइकिल दे नाल खड़ा सी, इस करके उसकी जिंदगी बच गई। कार चालक अपनी गड्डी छड्ड के फरार हो गया सी, पर पुलिस ने उसनूं दबोच लिया। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच कुछ खास ते वड्डियां खबरां पूरे भारत ते पूरी दुनिया तो दस दिंदे हां। सब तो पहला गल करांगे अडानी दी बर्बादी दी, जिहड़ी पिछले दिनों तो लगातार चल रही है। हालांकि आउंदे दिनों दे विच चंगे दिन आ जाण सरकार दे मित्रां दे, पर हाल दी घड़ी चर्चा जिहड़ी ओह अडानी दी बर्बादी दी चल रही है। हिंडनबर्ग दी रिसर्च तो बाद अडानी ग्रुप का यह हाल होया है। अडानी ग्रुप के खिलाफ जिहड़े हिंडनबर्ग रिसर्च के दोष लाए गए ने, इन्हां दोषां दी चर्चा ते जांच लई संसद के दोवें सदनां दे विच मंग चुकण दे लई कांग्रेस ते 15 होर विरोधी पार्टियां दे लीडरां ने अज दिल्ली च बैठक की। संसद भवन दे विच राज सभा च विरोधी धिर दे लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे दे चैंबर विच होई मीटिंग विच कांग्रेस, DMK, आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड अते कई होर पार्टियां दे लीडर शामिल होए। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਸਦਨ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸਦਨ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਚ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ S&P ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਡਾਓ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਸਥਿਰਤਾ ਸੂਚਕ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬਪਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਫੋਰਬਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਟੌਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ $58 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 21.99% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ $16.3 ਬਿਲੀਅਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ BBC ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1800 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਮਾਫੀਯੋਗ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ 78 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9,79,000 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਵੀ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਟਾ 29 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਫੈਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਯਾਨੀ ਕਿ NCCF 6 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਲੀਕਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਉਡਾਣ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਇੰਜਨ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਯਾਨੀ ਕਿ DGCA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਇੰਗ 737-800 ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 184 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੇ ਪਟਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪਟਨਾ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ 8721 ਤੇ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 7:20 ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10:10 ਵਜੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ 3 ਬੱਸਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ਚੀਨੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਪੈਟ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਬਾਰਾ ਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਡਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਬਾਰਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की अर्थ व्यवस्था के बारे बयान दिंदिਆਂ कहा कि पाकिस्तान की अर्थ व्यवस्था अणसुखावी स्थिति का सामना कर रही है। देश ਨੂੰ साधना की कमी का सामना करना पै रहा है। शहबाज शरीफ ने यह गल्लां पेशावर दे विच सिविल ते फौजी अधिकारियों की बैठक दे विच मन्नियां ने। सोमवार ਨੂੰ मस्जिद विच होए हमले संबंधी वो मीटिंग कर रहे सन। अफगानिस्तान तो खबर है जिथे तालिबानी सरकार ने औरतों की सिक्ख्या लिए आवाज़ चुकन वाले अफगान प्रोफैसर इस्माइल मशाल ਨੂੰ गिरफ्तार किया। उसनूं उदों हिरासत विच लिया गया जदों राजधानी काबुल ਦੀਆਂ सड़कों ते वो मुफ्त विच किताबां वंड रहा सी। तालिबान ने हालांकि अधिकारित तौर पर इस्माइल मशाल ਨੂੰ गिरफ्तार किए जाने बारे कोई टिप्पणी नहीं की है, पर तालिबान के सूचना मंत्रालय के एक मैंबर ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उस नाल सही व्यवहार किया गया। इस्माइल मशाल उदों सुर्खियों में आया जो उसने टीवी ते लाइव प्रसारण दौरान अपने सिक्ख्या दस्तावेज ते डिग्रियां नूं पाड़ दिता सी। उसने अजिहा औरतां ते लड़कियां की सिक्ख्या ते पाबंदी के खिलाफ किया सी। पिछले महीने उसने BBC चैनल नूं अपना प्रतिक्रम दिंदिआं दस्सिआ सी कि मर्दां नूं औरतां दे अधिकारां लई इत्थे खड़ा होना पवेगा, नहीं तां औरतां दे हक पूरी तरह कुचल दित्ते जाणगे। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तो इजाजत चाहुंदे हां। तुसीं सारे अपना ध्यान रखिओ। सवेर दीआं खबरां 'च फिर मिलांगे। धन्नवाद।